பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. இடம் மாறிய இரு பாதி சந்திரர்கள். அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் ஸ்லோகம் 45 தலைமயிரை பற்றிய வர்ணனை நீடித்தாலும் இங்கே அம்பாளின் முக வர்ணனையே முக்கியம். அதன் சம்பந்தமாகவே அலகம் என்ற முன்னுச்சி மயிரை பற்றி வருகிறது. முகத்தை பொதுப்படையாக தாமரைக்கு ஒப்பிடுவது வழக்கம். முக கமலம், வதனாரவிந்தம் என்ற புஸ்தகங்களில் நிறைய வருகிறது. ஆச்சாரியா இப்படி பொதுப்படையாக சொல்லாமல் ஐட்டமாக தாமரைக்கும் ஜெகன்மாதாவின் முகத்துக்கும் பல ஒப்புவமைகளை காட்டியிருக்கிறார். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதழ் விரிவது தாமரைக்கு அழகு. அம்பாளுடைய மந்தஸ்மிதம், புன்னகை இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மலர்ந்த அழகை காட்டுகிறது. அப்போது உள்ளே தெரிகிற பல்வரிசை தாமரைக்குள் தெரிகிற கிஞ்சல்கம், கேசரம் போல இருக்கிறது. தாமரை போலவே அம்பாளின் வதனத்துக்கும் ரம்யமான மனம் இருக்கிறது. தாமரைக்குள்ளே தேனை குடித்துக் கொண்டு வண்டு புதைந்து கிடக்கும். மேலும் பல வண்டுகள் அதை சுற்றிலும் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கும். வண்டு நான் கொண்ட மன்மதனை எவன் கண்ணால் எரித்தானோ அந்த பரமேஸ்வரின் கண் விழிகளே கருவண்டுகளாகி அம்பாளின் முக கமலத்தில் உள்ள மாதுரியம் என்னும் மதுவை குடிக்கின்றன. முகத்தை சுற்றி புரளும் முன்னுச்சி மயிரை பார்த்தால் ஒரு குட்டி வண்டு படையே தாமரையை சூழ்ந்திருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது என்று இப்படி பல பேரலல்கள், இணைகள் காட்டுகிறார். முக கமலம் என்பது போலவே முக சந்திரன் என்பதும் சகஜமான வர்ணனை. இப்படி ரொம்பவும் சகஜமான ஒன்றிலேயே ஒரு வேடிக்கை பண்ணி புதிசாக ஒன்றை காட்டினால் அதுதான் சுவாரஸ்யம். அப்படித்தான் அடுத்த ஸ்லோகத்தை ஸ்லோகம் 46 பண்ணி இருக்கிறார். லலாட்டம் லாவண்ய திருதி விமல மாபாதி தவயத் த்விதீயம் தன்மன்யே மகுடகட்டிதம் சந்திரசகலம் விபர்யாசன்யாசா துபயமபி சம்பூய ச மிதஹ சுத்தாலேபஸ்யூயதிஹி பரிணமதி ராகா ஹிமகரகா. முகம் பூராவையும் பூர்ணச்சந்திரனாக உவமிப்பது அநேக கவிகள் கையாண்ட விஷயம். ஆச்சாரியாலே இப்படியும் நிறைய சொல்லி இருக்கிறார். மூகர் ராகா சந்திர சமான காந்திவதனா என்கிறார். பஞ்சசதி ஸ்துதி சதகம். ஸ்ரீச்சரணர்களே பதம் பதமாக பிரித்து பொருள் அருளியிருப்பதால் பதவுரை தரவில்லை. ராகா என்றால் பூர்ணிமை, ராகா சசிவதனே என்று இதே தீட்சிதரின் கஞ்சதளாயதாட்சி பாட்டிலும் சொல்லி இருக்கிறது. நாம் தற்போது எடுத்துக்கொண்டுள்ள ஸ்லோகம் கூட ராகா ஹிமகரகா என்று பூர்ணச்சந்திரனை சொல்லித்தான் முடிந்திருக்கிறது. ஆனால் இது அம்பாளின் முழுசான முகமண்டலத்துக்கு உவமையாக வரவில்லை. அப்படி வந்திருந்தால் அதில் வேடிக்கை வினோதம் ஒன்றுமில்லை. ஆச்சாரியால் பின்னே என்ன சொல்கிறார்? ஏற்கனவே நான் ஸ்லோகங்களை பிரித்து அர்த்தம் சொன்னதிலிருந்து உங்களுக்காகவே மகுட கட்டிதம் சந்திரசகலம் என்று வந்திருப்பது அம்பாளின் மகுடத்தில் வைத்து இழைத்த
பிறைச்சந்திரனைத்தான் சொல்கிறது என்று புரிந்திருக்கலாம். லலாட்டம் என்றால் நெற்றி என்றும் தெரிந்திருக்கும். லாவண்யம், விமலம் எல்லாருக்கும் புரிகிறதுதான். தியுதி பிரகாசம், ஆபாதி பிரகாசிப்பது என்ற வினைச்சொல். தவ உன், யத் எது, தத் அது, தன்மன்யே என்பது தத் மன்யே என்பதே. மன்யே நினைக்கிறேன் என்பதும் முன்னேயே 43ஆம் ஸ்லோகத்தில் வந்திருக்கிறது. அத்வைத்தம் அத்விதீயம் என்றால் இரண்டாவதாக ஒன்று இல்லாதது என்று நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கிறேன். த்விதீயம் என்பதற்கு அது ஆப்போசிட் என்பதால் ஸ்லோகத்தில் வரும் த்விதீயம் என்ற வார்த்தை இரண்டாவது என்று அர்த்தம் கொடுக்கும் என்றும் ஊகித்து விடலாம். இப்படி சேர்த்து பார்த்தால் முதல் 2 வரிக்கு என்ன அர்த்தம்? அழகான ஒளி பொருந்தி மாசில்லாமல் எந்த உன் நெற்றி பிரகாசிக்கிறதோ அந்த நெற்றியானது உன் கிரீடத்தில் இழைத்த சந்திரகலையின் 2வது ரூபம் என்று நினைக்கிறேன் என்று அர்த்தமாகும். லலாட்டம் லாவண்ய திருதி விமலமா பாதி தவயத் த்விதீயம் தன்மன்யே மகுட கட்டிதம் சந்திரசகலம். நன்றாக புரியும்படி சொன்னால் அம்பாளுடைய தலையில் அர்த்த சந்திரன் இருக்கிறது. அம்பாள், ஈஸ்வரன் இவர்கள் வைத்திருப்பது 3ஆம் பிறைதான். அஷ்டமி சந்திரன் இல்லை. அஷ்டமியில்தான் அர்த்த சந்திரன். ஆனாலும் விக்கிரகங்களில் சித்திரங்களில் பார்த்தீர்களானால் தெரியும். 3ஆம் பிறையின் 2 ஓரங்களிலும் முடிகிற இடம் பூர்ண சந்திர வட்டத்துடைய டயமீட்டரின் விட்டத்தின் 2 துருவ புள்ளிகளாக இருக்கும். அஷ்டமி சந்திரனானால் இந்த புள்ளிகளை சேர்க்கும் விட்டமும் தெரியும். இந்த விட்டத்துக்குள் முழுதும் அந்த பேர் பாதி சந்திரனை அடைந்திருக்கும். 3ஆம் பிறையில் விட்டம் தெரியாது. அடியிலே மெல்லிசு பரங்கிப்பத்தை மாதிரி கொஞ்ச பாகம் போக அஷ்டமியில் தெரிந்த சந்திர பகுதியில் மீதியை தோண்டி எடுத்திருக்கும். ஆகாசத்தில் சாட்சாத்தாக 3ஆம் பிறையை பார்த்தால் கூட இந்த விட்டத்தின் துருவ புள்ளிகள் வரை வெளிக்கோடு போவது தெரியும். இன்னும் கூர்ந்து பார்த்தால்தான் ரொம்ப லேசாக பூர்ணச்சந்திரனின் அளவுக்கே வெளிக்கோடு போவதும் அதில் உள்ளே 3 கலைகளுக்கான பாகம் தவிர பாக்கியை தோண்டி எடுத்திருப்பது போலவும் தெரியும். ஆக அம்பாள் தலைப்பிறை முனைகள் அர்த்தச்சந்திராகாரம் போலவே முடிந்திருக்கின்றன. பாதி மதி நதி போது மணிஷடை என்று திருப்புகளில் வருகிறது. இன்னும் பல தேவார பாடல்களிலும் பாதிமதியனே என்று வருகிறது. அம்பாளுடைய அரைவட்டமான நெற்றியை பார்த்தால் அதுவும் ஒரு பாதி சந்திரன் போலவே இருக்கிறது. நடுவே தோண்டி எடுத்திருக்கவில்லை. அசல் அர்த்த சந்திரனாகவே தோன்றுகிறது. சகஸ்ரநாம வர்ணனையும் அதைத்தான் அஷ்டமி சந்திர விப்ராஜ தளிகஸ்தல சோபிதா என்று சொல்கிறது. இப்படி மேலே பாதி சந்திரன் பிறை வடிவில், அதன் கீழே பாக்கி பாதி சந்திரன் லலாட்ட வடிவில். இனிமேலேதான் வேடிக்கை வினோதம் வருகிறது. விபர்யாசன்யாசா த்ருபயமபி சம்பூய சமிதகா சுத்தாலேபஸ்யூதிஹி பரிணமதி ராகா ஹிமகரகா. உபயம் அபி இந்த 2ம், கிரீட்டத்திலுள்ள பாதி சந்திரன், நெற்றி ரூபத்திலுள்ள பாதி சந்திரன் ஆகிய 2ம். உபயம் 2 பெருமாள் ஸ்ரீதேவி பூதேவிகளோடு இருப்பதை உபயநாச்சியார்களோடு இருப்பதாக பட்டர்கள் சொல்லி கேட்டிருக்கலாம். மேல் பாதி சந்திரன் கீழ்பாதி சந்திரன் 2ம் நிதகா மியூச்சுவலாக ஒன்றோடு ஒன்று. விபர்யாசன்யாசாத் இதை விபர்யாசன்யாசாத் என்று விபரீதமாக பிரிந்து ஏதோ சந்நியாசி சம்பந்தம் என்று நினைத்துவிடக்கூடாது. விபர்யாச என்றால் ரிவர்ஸ் ஆர்டர், மேல் கீழாக மாற்றுவது, நியாசம் சேர்ப்பது, ஜாயின் பண்ணுவது என்று இங்கே பொருள் கொடுக்கும். அதாவது பாதிப்பாதியாக மேலே உள்ள பிறைச்சந்திரனும் கீழே உள்ள லலாட்ட சந்திரனும் இப்போது எப்படி இருக்கின்றன? மேலே மகுடத்தில் இருப்பது பூர்ண சந்திரனின் கீழ்பாதியாகவும், அதற்கு கீழே லலாட்டமாக உள்ள பாதி சந்திரன்
பூர்ணச்சந்திரனின் மேல் பாதி போன்ற வடிவமைப்பு உள்ளதாகவும் இருக்கின்றன. அதாவது பூர்ணச்சந்திரனில் கீழேயுள்ள பாதி இங்கே மேலேயும், மேலேயுள்ள பாதி அதற்கு கீழேயும் இருக்கின்றன. இப்படி இருப்பதை தலைகீழாக மாற்றி ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் ஜாயின் பண்ணி சம்பூயகாஷ நன்றாக ஒட்டு போட்டு விட்டால், அதெப்படி ஒட்டு போடுவது? ஒன்றின் மேல் ஒன்றை அப்படியே பொருத்தி வேண்டுமானால் பார்க்கலாமே தவிர பிரிந்தே போகாதபடி எப்படி ஒட்டுவது? அப்படிப்பட்ட கோந்து எங்கே இருக்கிறது? இருக்கிறது. வேறே எங்கேயோ தேடிக்கொண்டு போக வேண்டாம், சந்திரனுக்குள்ளேயே இருக்கிறது. சந்திரனில் அமிர்தம் இருக்கோ இல்லையோ, அதுவே நல்ல பேஸ்ட் தான். சுதா லேப ஸ்யுதிஹி, சுதா அமிர்தம், லேப பேஸ்ட், கோந்து, ஸ்யூதிஹி தையல் போடுவது. ஸ்யூதி இங்கிலீஷ் ஸ்யூ, அதிலிருந்துதான். ஒட்டினால் கூட பீந்து போய்விடலாம். இந்த அமிர்த கோந்து சாதாரணமாக ஒட்டுகிறது போல இல்லை, நன்றாக கெட்டி தையல் போடுகிறது போல இரண்டையும் பிரிக்கவே முடியாமல் சேர்த்து கொடுத்துவிடும். இப்படி அம்பாளின் சிரசில் உள்ள பாதிமதியையும் நெற்றியான பாதிமதியையும் அது கீழ் இது மேல் என்று மாற்றி அமைத்து சந்திரனிலிருந்தே கசியும் அமிர்த கோந்தை போட்டு ஒன்றோடொன்று ஒட்டி தைத்தது போல பண்ணிவிட்டால் ராகா ஹிமகரகா பரிணமதி. இவை இரண்டும் சேர்ந்து பூர்ணிமை சந்திரனாகவே பரிணமித்துவிடும், முழு சந்திர ரூபம் பெற்றுவிடும். அம்பாளுடைய முழு முகத்தை முழுமதியாக சொல்லாமல் நெற்றியை பாதிமதி என்று சொல்லி அவள் சிரசிலுள்ள பாதிமதியையும் நினைத்து கொண்டு அப்புறம் இரண்டையும் ரிவர்ஸ் ஆர்டர் பண்ண சொல்லி அமிர்தத்தை போட்டு ஒட்டுகிற வரையில் விசித்திரமாக ஏகப்பட்ட கிருத்திரிம கல்பனை செய்து முடிவில் முழுமதியாக ராகா ஹிமகரகா என்று ஆக்கி பூர்த்தி பண்ணுகிறார். கடைசியில் பூர்ணச்சந்திரனை சொல்லும் போது முதலில் அதிலுள்ள அமிர்தத்தை சுதா என்றவர் அது பெருக்கும் பனியை நினைத்துக் கொண்டு ஹிமகரகா என்று போட்டிருக்கிறார். அதாவது ராகா என்ற பூர்ணிமையை பனியோடு சம்பந்தப்படுத்தி இருக்கிறார். ஒரே பனியாக கொட்டிக் கொண்டிருக்கும் மார்கழி மாதத்து பூர்ணிமைக்கு தனி விசேஷம் உண்டு. அன்றுதான் திருவாதிரை வரும். ஹேமந்த ரித்துவின் குளிர்ச்சியோடு ஹிமகரனுடைய பூர்ண கலையின் குளிர்ச்சியும் சேருகிற போது அகிலாண்ட ஸ்வரூபமாக இருக்கிற நடராஜமூர்த்திக்கு விடிய விடிய ராவெல்லாம் குளிர குளிர சந்தனாதி அபிஷேகங்களை பண்ணுவார்கள். ஆதிரை என்பது ஆர்திரா என்பதன் திரிபு. ஆர்திரா என்றாலே நன்றாக நனைந்திருப்பது என்றுதான் அர்த்தம். அதைத்தான் ஆருத்ரா என்கிறார்கள். இப்படி அபிஷேகத்தில் ஒரே அடியாக நனைந்திருக்கிற நடராஜமூர்த்தியின் பக்கத்தில் பனிமலைக்கே பெண்ணாகவும் தயையால் ஆர்திரையாகவும் அருளில் நனைந்தவளாயும் இருக்கிற அம்பாள் இருக்கிறாள் என்று ஸ்லோகம் இருக்கிறது. வாமே பாகே தயா ஆர்திரா ஹிமகிரி துஹிதா மௌளவ் கங்கே எனத் தொடங்கும் பிரசித்தமான ஸ்லோகம் அப்பைய தீட்சிதர் இயற்றியதாக கருதப்படுகிறது. சௌந்தர்ய லகரி ஆரம்பத்திலேயே ஸ்லோகம் 42 ஹிமகிரி சுதே என்று கூப்பிட்ட ஆச்சாரியாள் இங்கே பூர்ணிமையில் ஹிமகரனை சேர்த்து பேசுவதை பார்க்கும்போது திருவாதிரை நடராஜ அபிஷேக நினைவு அவர் மனசில் சுழன்று கொண்டே இருந்திருக்குமோ என்று தோன்றுகிறது. இப்பகுதி 1958 திருவாதிரை சமயத்தில் ஸ்ரீசரணர்கள் கூறியது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின்
அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. அபிராமி பட்டர் அம்பாளை பத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது ஒரு பாடல்ல சொல்றார், ஒன்றாயரும்பி பலவாய் விருந்து இவ்வுலகெங்குமாய் நின்றாள், அனைத்தையும் நீங்கி நிற்பாள், எந்த நெஞ்சினுள்ளே பொன்றாது நின்று புரிகின்றவாயிப்பொருள் அறிவார், அன்று ஆளிலையில் துயின்ற பெம்மானும் என் ஐயனுமே அப்படிங்கிறார். அந்த அம்மா இருக்காள ஒன்றாய் அரும்பி, அவ ஏக்கம் பிரதக் பூதா, பலவாய் விருந்து, எல்லாமாக தெரிபவளும் அவளே, எல்லாத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரே அம்சமாக இருப்பவள் அவளே தான். அவ இந்த உலகம் எல்லாம் முழுக்க நிறைஞ்சிருக்கா. விஸ்வம் விஸ்வம் விஷ்ணுக்காரன்னு சொல்ற மாதிரி அந்த உலகம் முழுக்க அவ நிறைஞ்சு நிற்கிறா. அத்தனையும் தாண்டி வெளியிலையும் நிற்கிறாளாம். உள்ள இருக்கா, வெளியில இருக்கா. ஆகாசத்துக்குள்ள எல்லாம் இருக்கு, ஆகாசமும் மற்றத்துக்குள்ள இருக்குங்கிற மாதிரி எல்லாத்துலயும் தானும் இருக்கா. எல்லாத்தையும் தன்னுள்ளயும் அடக்கி வச்சிருக்கா. இத்தனைக்கும் மேல என்னோட மனசுக்குள்ள பொன்றாது நின்று அகலாது நின்று அருள் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாளாம். இது யாருக்கு தெரியும்னா அந்த பரமேஸ்வரனுக்கும் அந்த சிவன் நாராயணனுக்கும் தான் இது புரியுங்கிறார். அப்படிதான் முருகப்பெருமான ஒன்றாய் அரும்பி சிவபெருமானுடைய நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து ஒன்றாக வந்து அரும்பி பலவாய் விருந்து 6 தாமரைகள்ல விருந்து அதுல குழந்தையாக பிறந்து அப்புறம் மறுபடியும் அதையெல்லாம் நீக்கி அங்க இருந்த திருப்பி மறுபடியும் அம்பாளுடைய கருணையால ஒரே ரூபத்தை எடுத்துட்டு 6 முகனாக வந்தார் அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா. அவர் எங்க இருக்கார்? எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார், எல்லார் மனசுலயும் இருக்கார், எல்லாரும் அவர் மனசுலயும் இருக்கா. அந்த பாட்டு ரொம்ப அவருக்கு ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கு. பத்தி எல்லாத்துல ரொம்ப அழகான பாட்டு. அப்படி அழகா அவருக்கு ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கிற அந்த ஒரு பாட்டு. இதே தான் அருணகிரிநாதர் கூட என்ன பண்றார் அப்படின்னு சொன்னாக்க, உல்லாச நிராகுல யோகைத சல்லாப விலோதனம் நீயலையோ எல்லாம் அற என்னை இழந்த நலம் சொல்லாய் முருகா சுரபூபதியே அப்படிங்கிறார். அது ஆறுமுக பெருமானே, உண்மையான நீ எப்பேற்பட்டவன் தெரியுமா? ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடியவன் நீ, இன்பம் மிக்கவன், துன்பம் மற்றவன், பெரிய யோகமூர்த்தி, இதமாக பேசி அடியாளுக்கு மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியவன் நீ. அப்படி திருவிளையாடல்கள் எல்லாம் புரிகிறவன் இல்லையா? எனக்கு புறப்பற்று அகப்பற்று எல்லாத்தையும் போகும்படியாக நீ செய்து எனக்கு பேரின்பமான ஒரு அருளை நீ தர வேண்டும் அப்படின்றதான் சொல்ல. உல்லாச நிராகுல யோக இத செல்லாப வினோதனம் நீ அலையோ எல்லாம் வரை என்னை இழந்த நலம் சொல்லாய் முருகா சுர பூபதியேன்னு சொல்றார். அதே மாதிரியே சுவாமி இங்க எப்படி இருக்காருனாக்க, திருச்செந்தூர்ல உல்லாச நிராகுலனா தான் இருக்கார். அப்படியே மகிழ்ச்சியே வடிவமாக சந்தோஷமா அப்படி இருக்கார். எப்படி இருக்கார்? பிரகாசமான தங்கமயமான அந்த கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள நல்ல வாசனையோட கூடிய புஷ்ப கூட்டங்கள்லாம் நாலா பக்கமும் அப்படியே வீச, அங்கங்க மாணிக்க ரத்னத்தால இழைச்சு அப்படியே ஜல 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 ஜொலிக்கக்கூடிய அந்த கட்டில்ல எப்படின்னா 1000 சூரியன் உதிச்சா மாதிரி அந்த பிரகாசத்துக்கு சமமான பிரபையோட உதிக்கின்ற செங்கதிர்னு சொன்னார்களே அபிராமி பட்டர், அது மாதிரி சகசிராபா, அதாவது 1000 சூரியனுக்கு சமமாக பிரகாசத்தை உடையவள் அம்பாளாம். அவ பிள்ளை எப்படி இருப்பான் இல்லையோ, அவன் எதுக்காக அங்க இருக்கான்னு சொன்னாக்க அவன் உல்லாசமா இருக்கான்னு அர்த்தம் இல்ல. அவன் இப்படி இருந்துட்டு அவனை பார்த்தா நாமளும் சந்தோஷம் அடைஞ்சு நம்முடைய அபீஷ்டங்களை எல்லாம், நம்முடைய இஷ்டங்களை எல்லாம், நம்முடைய தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்து வைக்கக்கூடியவனாகவும் தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறான். அப்பேற்பட்ட சுப்பிரமணிய சுவாமியை தியானம் பண்றேங்கிறார். இப்படின்னா சந்தோஷமா இருக்கிறவன நான் தியானம் பண்றேங்கிறார். சாதாரண நம்ம எப்பவுமே ஒரு சந்தோஷமா நல்ல மகிழ்ச்சியோட இருக்கிறவளை பார்த்தோன்னா அவகிட்ட நமக்கு மகிழ்ச்சியான நிறைய நிகழ்வுகள்லாம் ஷேர் பண்ணிப்பா. நாமளும் சந்தோஷமா, அதான் எக்ஸ்சேஞ்சிங் பிளசன்டரிஸ் சொல்ற மாதிரி. ஒரு துக்கப்படுற கஷ்டப்பட்டவாளை போய் நீங்க எப்படி இருக்கேன்னு கேட்டு பாருங்க, ஆரம்பிச்சாருன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு மேல அவகிட்ட இருந்து கொட்டுன்னு கொட்டிடுவா. அவ்வளவு கஷ்டங்கள் துக்கப்படுற. கஷ்டப்படாதவா யாரு உலகத்துல? துக்கமே இல்லாதவா யாரு? குறைகள் இல்லாதவே யாரு? நேத்தியே ஒருத்தர் கிளம்பி போயிட்டார் பாருங்க, அவருக்கு குறையே இல்லை அப்படின்னு ஒரு பெரியவர் சொல்வார்.
இன்னும் பிறக்கல நாளை வரைக்கும், அவருக்கும் குறையே இல்லைன்னு. இன்னொன்னு யாருக்கு குறை இல்லைன்னா பகவானுக்கு குறையே கிடையாது. ஏன்னா குறைவற்ற செல்வமாக நிறைவுள்ளவனாம இருக்கான் இல்லையா, அதனால பகவானுக்கும் குறை கிடையாது. அப்படி குறைவற்ற பெரும் செல்வமாக ரொம்ப அழகா இருக்கக்கூடிய முருகன் எப்படி இருக்கானான் தெரியுமா? லசத் ஸ்வர்ணகேஹே நிருணாம் காமதோஹே சுமஸ்தோம சஞ்சன்ன மாணிக்கமஞ்சே சமுத்யத் சஹஸ்ரார்க்கதுல்ய பிரகாசம் சதா பாவயே கார்த்திகேயம் சுரேஷம். லசத் ஸ்வர்ணகிரேஹே நிருணாம் காமதோஹே சுமத் சோம சஞ்சன்ன மாணிக்யமஞ்சே சமுத்யத் சஹஸ்ர அர்க்க துல்ய பிரகாசம் சதா பாவயே கார்த்திகேயம் சுரேஷம். சுரேஷம் தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனான கார்த்திகேயன், அந்த கார்த்திகேயனை சதா பாவையே நான் எப்போதும் தியானம் செய்கிறேன், பணிகிறேன். அவன் எப்படி இருக்கான்னு கேட்டா சம் உத்யத் சகஸ்ர அர்க்க துல்லிய பிரகாசம். காலங்காத்தா ரொம்ப அழகாக உதிக்கக்கூடிய சிவந்த நிறத்தோடு இருக்கக்கூடிய சூரியனை போல 1000 சூரியர்கள் சேர்ந்தா எப்படி இருப்பாளோ அதுக்கு சமமான பிரகாசத்தோட இருக்கிறவன் அவன் சுமஸ்தோம சஞ்சன் மாணிக்கமஞ்சே. அப்படி மாணிக்கங்கள்லாம் இழைச்சு அப்படியே தங்கமயமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டுல எப்படி பிரகாசிக்கிறான் தெரியுமா? ஸ்வர்ணகேஹே, தங்கத்தினாலேயே உள்ள வேயப்பட்ட அந்த கர்ப்பகத்துக்குள்ள பிரகாசிக்கிறான். எப்படி தெரியுமா? மக்களுடைய இஷ்டங்களை எல்லாம் பூர்த்தி செய்வனாக நிருணாம் காமதோகேங்கிறார். அடியார்களுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் நீக்கி அவர்களுக்கு இன்பத்தை அளித்து அவர்களுடைய வேண்டினதெல்லாம் யதேஷ்டம் யதா இஷ்டம் எப்படி இஷ்டப்படுறோ அப்படி இஷ்டப்பிரதாத்தாவாக அவன் அங்க இருந்து கொண்டு எல்லாத்தையும் நமக்கு அள்ளி கொடுத்து கொண்டு, ஒரு கையால கொடுத்தா போராதுங்கிறதுக்காக தான் 12 கையோட இருக்கானோ. ஒரு கண்ணால எல்லாரையும் பார்த்து முடிக்க முடியாதுங்கிறதுக்கு தான் 12 கண்ணோட இருக்கானோ. அப்படி காணும் எனக்கோ கண்ணிரண்டு, மக்களுக்கு அழகான கருணை புரியக்கூடிய உனக்கு கரங்கள் கண்கள் எல்லாரையும் பார்த்து அனுகிரகம் பண்ற கண்ணு 12ன்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கார். அதே மாதிரி உன்னை தேடி வரும் அடியார்களுக்கெல்லாம் 2 கை தான், ஆனா உனக்கு மாத்திரம் 12 கைப்பா. எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முகம், உனக்கு 16 முகம். இப்படிப்பட்ட ஒரு அறுமுகனாக அதிசயமாக நீ விளங்கக்கூடிய உன்னை நான் தியானிக்கிறேங்கிறார். நாமளும் தியானிப்போமே. லசத் ஸ்வர்ணகேஹே நிருணாம் காமதோஹே சுமஸ்தோம சஞ்சன்ன மாணிக்யமஞ்சே சமுத்யத் சஹஸ்ரார்க்க துல்ய பிரகாசம் சதா பாவயே கார்த்திகேயம் சுரேஷம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்மகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட மகிமை கடல் மாதிரி விரிஞ்சிருக்கு. அவர் செஞ்ச ஒவ்வொரு செயலுமே ஒரு பெரிய சாதனை தான், ஒரு ரெக்கார்டு. 1966 பிப்ரவரி மாதம் 6ஆம் தேதி 7ஆம் தேதி சென்னையில் நுங்கம்பாக்கத்தில் அறநிலைய ஆட்சித்துறை கட்டிடத்தில் மடாதிபதிகள் மாநாடு கூட்டினா அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது மத நல்லிணக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம். அந்த மத நல்லிணக்கத்துக்கு முன்னால ஒரு மதத்துக்குள்ள பல மத தலைவர்கள் இருந்தால் அவளுக்குள்ளேயே ஒரு ஒத்துமை வரணும், ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான், அதுவும் குறிப்பாக இந்து மதத்தில் பல பிரிவுகள் இருக்கு, பல சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு, அதுக்குன்னு பல மத தலைவர்கள்லாம் இருக்கா. இவாள்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி போட்டுண்டு சண்டை சச்சரவோடு இருந்தா இவாளால் எப்படி ஜனங்களுக்கு நல்ல வழி காமிக்க முடியும்? அவளுக்கு அன்பையும் அருளையும் சொல்ல முடியும். அதுக்காக தான் முக்கியமா இந்த மடாதிபதிகளுக்குள்ளெல்லாம் ஒரு ஒத்துமை வரணும், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும். அப்படிங்கிறதுக்காக மடாதிபதிகள் மாநாடு கூட்டணும் அப்படின்னு அரசாங்கத்திட்ட பெரிவா சொல்லி அது நடைமுறைக்கு வந்தது. அது அப்புறம் தொடர்ந்து பல சந்தர்ப்பங்கள்ல இது நடந்திருக்கு.
அப்படி இருந்த பெரியவா மந்தவெளியில் இருக்கிறதே பெரியவாளுக்கு 1966 வருஷம் மார்ச் மாசம் 8ஆம் தேதி ஒரு கனகாபிஷேகம் நடந்தது சென்னை மந்தவெளியில. அதுக்கப்புறம் பெரியவா மார்ச் மாசம் 10ஆம் தேதி 1966 வருஷம் சென்னையில டி நகர்ல சிவவிஷ்ணு ஆலயம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பிரசித்தமான கோவில், அந்த கோவில்ல வேதாரண்ய மண்டபத்தை திறந்து வச்சா. 1965 வருஷம் அந்த சிவவிஷ்ணு ஆலயத்துல அகில பாரத வேத சம்மேளனம் அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ண சொல்லியிருந்தா. நமது சனாதன மதத்துக்கு இந்து மதத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமா ஆதாரமா இருக்கிறது பிரமாண நூல் வேதம் தான். அந்த வேதம்ங்கிறது ரிக் யஜுர் சாம அதர்வணம் அப்படின்னு 4 பிரிவா இருக்கு. அந்த 4 பிரிவிலையும் பல சாகைகள் இருக்கு. அந்த ஒவ்வொரு சாகையும் அத்தியானம் பண்ணினவாழ்லாம் இருந்தா அதுல பல சாகைகள்லாம் இந்த கலியோட பிரவாகத்தினால காலக்கோளாறு மறைஞ்சு போய் அதை படிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாத, அந்த வித்தையை காப்பாத்துறதுக்கு மனுஷா இல்லாத போச்சு. அப்படி போனது போக மீதி என்ன இருக்கோ அதையானும் காப்பாற்றணும். தன்னோட வாழ்நாள்ல நம்ம கண்ணு எதிர்க்க ஒரு தர்மம் அழியிறது, ஒரு வேத சாகை அழியறது பார்த்துன்னு சும்மா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா இந்த வேத சம்மேளனம்லாம் அப்பப்போ வச்சு அதை படிக்கிறவாளுக்கெல்லாம் ஒரு உற்சாகம் கொடுக்கணும், ஊக்கம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேத சம்மேளனம் பண்ணினா. அந்த அகில பாரத வேத சம்மேளனம் அந்த சிவவிஷ்ணு ஆலயத்துல நடந்தது. அதை ஞாபகார்த்தமா அங்க ஒரு பெரிய வேதாரண்ய மண்டபம் அப்படின்னு ஒண்ணு எழுப்பணும் அப்படின்னு பெரியவா அதை திறந்து வைக்கிறதுக்காக வந்தா. அந்த வேதாரண்ய மண்டபத்தை கட்டுறதுக்கு ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவர்கள் தான் அடிக்கல் நாட்டினா. அதுக்கப்புறம் அந்த கட்டடம் விரிவா வந்து அதை பெரியவா 1966 வருஷம் மார்ச் மாசம் 10ஆம் தேதி திறந்து வச்சா. இந்த வேதாரண்ய மண்டபத்தை திறந்து வச்சுட்டு பெரியவா ஒரு முக்கியமான திட்டத்தை, உலகத்துக்கு பயனுள்ள ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினா. அது என்ன அப்படின்னா பெரியவாளோட ரொம்ப பிரசித்தமான பிரபலமான ஃபேமஸ் திட்டம் பிடியரிசி திட்டம் அப்படிங்கிறது. இந்த பிடியரிசி திட்டம் அப்படிங்கிறது அது என்ன, அந்த திட்டத்துலாம் எப்படி நடத்தணும், அதோட பலன் என்ன அப்படிங்கறதுல நாம கொஞ்சம் விரிவாவே பார்க்கணும். இதோட இந்த திட்டம் ரொம்ப எளிமையான திட்டம், ஆனா அதோட பலனும் ரொம்ப வலிமையானது. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். பெரியவா காரியம் சொல்றது எதுவுமே ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும், ஆனா பலன் ரொம்ப அபரிமிதமா இருக்கும். அது மாதிரிதான் இந்த பிடியரிசி திட்டத்துப்படி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, எல்லாரும் வீட்டுல சாப்பிட்றதுக்காக அரிசி எடுக்கிறோம் இல்லையா, அன்னன்னைக்கு காலங்காலத்தால ஏந்தணும்னா அவவா சமையல் பண்றதுக்காக, குறிப்பா லேடிஸ் எல்லாம் சாப்பாட்டுக்குன்னு அரிசி எடுக்கிறா. அப்படி இருக்கிற அரிசியில ஒரு கைப்பிடி எடுத்து, தங்களோட கையளவு கைப்பிடி எடுத்து இன்னொரு ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு பானையில போட்டு வைக்கணும். அதோட 2 நயா பைசா போடணும். 66ஆம் வருஷத்துல 2 பைசா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்திருக்குன்னு இப்ப கதை கேட்கறதே தெரியுது. தினம் ஒரு பிடி அரிசி 2 பைசா அப்படி போட்டேன்னா ஒரு மாசத்துக்கு 30 படி அரிசி ஆச்சு. 30 × 2 60 பைசா ஆச்சு. இதை என்ன பண்ணும், வீட்டுக்கு வீடு இப்படி பண்ணினா எல்லாத்தையும் இருக்கிற அந்த அரிசியில அந்த தெருவில் இருக்கிறவாளோ இல்ல அந்த பேட்டையில இருக்கிறவாளோ யாரோ சில தர்ம சிந்தனை உள்ளவா வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் போய் எல்லாத்தையும் வீட்டுக்கு வீடு இந்த கலெக்ட் பண்ணி எல்லா அரிசியும் ஒன்னா சேர்த்து, அந்த பைசா எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து, பக்கத்துல அந்த காலனிக்குள்ள அந்த ஏரியாக்குள்ள எந்தெந்த கோவில்ல ரொம்ப வறுமையில இருக்கோ, நைவேத்தியத்துக்கு கூட ஒன்னும் வசதி இல்லாத இருக்கோ, அந்த கோயில்ல சுவாமி நைவேத்தியத்துக்காக இந்த அரிசியெல்லாம் விநியோகம் பண்ணணும். அந்த பைசா எதுக்கு அப்படின்னா, வெறும் அரிசியா கொடுத்தா அது நைவேத்தியம் ஆயிடுமா, சாதம் ஆயிடுமா, வயிறு ரொம்பிடுமா, அதுக்கு ஏதாவது பண்ணணுமே. ஒரு அடுப்புல வேக வைக்கணும்னா கூட அதுக்கு ஒரு விறகு வேணும், அதுக்கு ஏதாவது ஒரு தயிர் சாதமா பண்ணணும் அப்படின்னா கூட அதுக்கு ஒரு தயிர் வேணும், உப்பு வேணும், இதுக்கெல்லாம் ஒரு பைசா வேணுமே. அதுக்காக தான் 2 பைசாவும் போடுறது, ஒரு படி அரிசியும் போடுறது அப்படின்னு இந்த பிடியரிசி திட்டத்தை பெரியவா அறிமுகப்படுத்தினா. இப்படி பக்கத்துல உள்ள ஆலயங்கள்ல ரொம்ப வசதி குறைவா இருக்கிற ஆலயங்களுக்கு நைவேத்தியத்துக்கு கொடுத்து தினம் அங்க அன்னமாக்கப்பட்டு, அது எப்படி வேணா இருக்கலாம், அன்னமாக்கப்பட்டு சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு பூஜை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதை பிரசாதமா அந்த கோவில் வாசல்ல வச்சுட்டு ஏழைகளுக்கெல்லாம் விநியோகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா இந்த திட்டத்து மூலியமா அறிமுகப்படுத்தினார். ஏதோ பசிச்ச ஏழைகளுக்கு பசியாடுறதுக்கு தான் இந்த பட்டசாதம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு இல்லை. பசியோடு இருக்கிற கடவுளுக்கெல்லாமே, சுவாமிக்கெல்லாமே நைவேத்தியத்துக்கும் அவளோட பசியாடுறதுக்கும் இந்த திட்டம் உதவியா இருக்கு. பெரியவா பண்ற எந்த ஒரு காரியமும் நமக்கு மட்டும்தான், இந்த மண்ணுலகத்துக்கு மட்டும்தான் ஏதோ பலன் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். விண்ணுலகத்துக்கும்
இவாளோட பலன் தான், இவா சொல்ற உபதேசத்தினால பலன் தான் ஏற்படுறது. இவா பல காரியங்கள் சொல்லியிருக்காளே, எல்லாரையும் திருப்பி திருப்பி வேதாத்தியனம் பண்ணணும், வேதத்துல சொன்ன கர்மானுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணணும்லாம் சொன்னது எதுக்காக அப்படின்னா, வேதத்தில் உள்ள கர்மானுஷ்டானங்களை பண்ணி யாகங்கள்லாம் நடந்தாதான் இந்திராதி தேவதைகளுக்கு எல்லாமே ஆகாரம் கிடைக்கிறது, தேவதைகள் எல்லாமே தங்களோட உலகத்துல சௌக்கியமா இருக்க முடியாது. அதனால இவர் சொல்றது எல்லாமே மண்ணுலகத்துக்கு மட்டும் இல்லை, விண்ணுலகத்துக்கும் சேர்ந்துதான் பலனை கொடுக்கக்கூடியது. இது மண்ணுலகம் விண்ணுலகம்னு இல்லை, இன்னும் அண்டச்சராச்சரத்துல எத்தனை ஜீவராசிகள் இருக்கோ, எத்தனை உலகம் இருக்கோ, யாராருக்கு என்னென்ன தேவையா வேணுமோ அது அத்தனைக்குமே ஒரு வழியை சொல்றதுக்குன்னே இப்படி ஒரு அன்புமயமான அவதாரம் தான் பெரியவா. அன்புமயமான அவதாரம் தான் பெரியவா. அந்த பிடியரிசி திட்டத்துல அப்படித்தான் கோவில்ல நேவேத்தியம் இல்லாத சுவாமிக்கெல்லாம் நேவேத்தியத்துக்கு வழியா இருந்தது. அதே மாதிரி பசிச்சவாளுக்கும் பசியாடுறதுக்கு இந்த பட்டசாதம் கிடைக்கிறது இருந்தது. அதுல பெரியவா இன்னொன்னு பண்ணினா, பெரியவா எவ்வளவு பிராக்டிக்கல் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். பொடி அரிசி எடுத்து போடுங்க ஒரு பானையில, அதுல ரெண்டு பைசாவை போட்டு வாங்கோ, இது பக்கத்துல ஏதோ ஒரு கோவில்ல கொடுங்கோ, அதை இனிமே ஏதோ ஒரு ஆகாரமா பண்ணி சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு விநியோகம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இது ஒரு சாதாரண திட்டமா இருக்கு. இதை சொல்றதையே பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த பட்டசாதம் போட்டு அதை விநியோகம் பண்ணணும் அப்படின்னா சுவாமிக்கு என்ன வெறுஞ்சாதமா நைவேத்தியம் பண்ண முடியும்? நாம இன்னும் கரிகா கூட்டு சாம்பார் ரசம்னு என்னெல்லாமோ வாய்க்கு வகையா எல்லாம் சாப்பிட்றோம். ஆனா சுவாமிக்கு நைவேத்தியங்கிறதை மட்டும் வெறுஞ்சாத்து தானே வைக்கிறோம். ஆனா மந்திரம் மட்டும் சொல்லிக்கிறோம், ஷால்யன்னம் சாகபாகாதிகம் அப்படி இப்படின்னு ஏதத் சர்வம் அமிர்தம் மகா நைவேத்தியம் நிவேதயாமி அப்படின்னு எல்லாம் பிரமாதமா சொல்லிடுறோம். ஆனா நம்ம உப்பு போட்டிருக்குமா உரப்பு போட்டிருக்குமான்னு தெரியல, அமிர்தம் அப்படின்னு சொல்றோம். அமிர்தமா இருக்கிறாப்புல நாம பாவிச்சுக்கிறோம். நம்மளோட பாவனையுமே சுவாமி கிரகிச்சுக்கிறார். அவருக்கு என்ன வெளியில வைக்கிறதா வேணும், நம்மளோட மனோபாவம் தான் அவருக்கு முக்கியம். பாவகிராகியாச்சே பகவான். அதனால அவரும் எல்லாத்தையும் நம்ம எதை சொன்னாலும் ஏத்துண்டு அனுகிரகம் பண்றார். ஆனால் ஈஸ்வரன் அனுகிரகம் பண்ணிடுவார். மனுஷாளுக்கு நாக்குன்னு ஒன்னு ருச்சி இருக்கே, மனுஷா இப்படி இருப்பாளா, அவளுக்கு ஏதானும் வெஞ்சனம் பண்ணி தான் அந்த ஆகாரத்தை உள்ள தள்ள வேண்டியிருக்கு. வெறுஞ்சாதமா சாப்பிட முடியல. அது பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சாப்பாட்டுல ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணணும்னா கூட ஒரு தயிர் சாதம் மோர் சாதம் அப்படிங்கிறோம். இந்த மோர் சாதம்னா கூட சாத்த விடிச்சுட்டா அதுக்கு ஒரு மோர் வேணும்னா தயிரோ மோரோ வேண்டிருக்கு, அதுக்கு ஒரு பாலை வாங்க வேண்டிருக்கு, காய்ச்ச வேண்டிருக்கு, உரகுத்த வேண்டிருக்கு. அதை வெறுமனை வச்சுக்க முடியல, உடனே ஒரு உப்பு போட வேண்டிருக்கு. போட்டுட்டா இந்த உப்பையும் போட்டு மோரையும் விட்டு கலந்து சாப்பிட முடியறதோ, அதுக்கு தொட்டுக்கு ஏதானு ஒண்ணு வேண்டிருக்கு. இதெல்லாம் இல்லைன்னா நமக்கு இறங்க மாட்டேங்கிறது. என்னதான் பசிச்சாலும் பசிக்கு எதா இருந்தாலும் உள்ள போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா கூட நாக்குன்னு ஒண்ணு இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் கேட்கறது. இத மாதிரி ஏதானும் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ஒரு தயிர் சாதமாவோ எலும்பிச்சம்பழ சாதமாவோ புளி சாதமாவோ ஒரு மிளகுப்பிடி சாதமாவோ இது மாதிரி ஏதானும் ஒண்ணு பண்ணணும்னா அதுக்கு மேல் சாமான்லாம் வாங்கணும். அந்த சாமான் வாங்குறதுக்குன்னு பைசா வேணும். மேலும் இதை அடுப்புல கேஸ்ல வச்சு பண்ணணும்னா அதுக்கு எரிபொருளுக்கு ஏதானும் பைசா வேணும். இதுக்கெல்லாம் ஒரு காசு வேண்டிருக்குங்கிறதுனால பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த கோவில் வாசல்ல கொடுக்குற அந்த பட்டைய எனாமா கொடுக்காத ரொம்ப மினிமம் விலைக்கு, அதாவது பெரியவா அப்ப பிக்ஸ் பண்ணினது 10 பைசா அப்படின்னு வச்சா. ஒரு பட்டை சாதம் அப்படின்னா நல்லா வயிறு ரொம்பராப்புல இருக்கும், பெரிய பட்டை தான். கோவில் எல்லாம் பார்த்தேன்னா அப்படி ஒரு கப்பலை வச்சு போட்டாள்னா பெருசா தான் இருக்கும். நமக்கு ஹோட்டல்ல வைக்கிறாப்புல இல்ல, அளவு சாப்பாடு இல்ல. அது ஒரு பட்டை அப்படிங்கிறது பெருசா முழுக்க சாப்பிட்டோம்னா வயிறு ஃபுல்லா ரொம்பிடும். அந்த பட்டை சாதம்னா கூட அதுக்கு 10 பைசா அப்படின்னு வச்சா அது ரொம்ப சாதாரண விலை. இந்த 10 பைசாவை கொடுத்து யாரா இருந்தா கூட, ஒரு பிச்சைக்காரனா இருந்தா கூட ஒரு கோவில் வாசல்ல உட்கார்ந்தாருன்னா ஒரு அரை மணி 1 மணி உட்காண்டாருன்னா நிச்சயம் 10 பைசா கலெக்ஷன் ஆயிடும், 20 பைசா கலெக்ஷன் ஆயிடும். அவர் 2 பட்டையை வாங்கிட்டாருன்னா கார்த்தால ஒரு பட்டை சாப்பிடலாம், ராத்திரி ஒரு பட்டை சாப்பிடலாம். 20 பைசால அன்னைக்கு அவரோட பசி ஆறிடும். அவர் கதையை பார்த்துடலாம். அதுக்காக 10 பைசாக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சா. ஏன்னா இதை எனாமா கொடுக்கறது அப்படின்னா அதுல ஒரு நிர்வாக சிக்கல்லாம் வரலாம். முன்னமே சொன்னேன் பெரியவா ரொம்ப பிராக்டிக்கல் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் வைப்பா, 4 பக்கமும் வைப்பா. அதுல உள்ள வைதிக ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் முதல்ல பாப்பா, அதே மாதிரி லௌகிக ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் ரொம்ப பாப்பா. பார்த்து இந்த காரியத்தினால அடுத்த வாழ்க்கை ஒரு இடைஞ்சல் வரப்படாது. ஏண்டா இந்த காரியத்தை எடுத்தணும், ஏக்கு இப்படி பண்றோம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு தோணப்படாது. அப்படிங்கிறதுக்காகவே அதுல உள்ள எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்து அதுக்கெல்லாம் ஒரு விதாயம் சொல்லி பெரியவா எந்த திட்டமும் சொல்றதுங்கிறது அவளோட ஸ்பெஷல். பல இடங்கள்ல பார்த்தேன்னா பல குருமார்களும் இந்த திட்டத்தையே தான் சொல்றா. அவ ஒரு பிடி அரிசி எடுத்து போட்டணும், கைப்பிடி அரிசி பிடி அரிசி அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரபலமா ஆயிடுத்து. அப்படி பெரியவா அதுல சொல்றதே என்ன பண்றா,
10 பைசா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதை யாரும் விலைக்கு விற்கிறதா தெரியல. இந்த பிடி அரிசியில சேர்ற அந்த அரிசியை அதுல உள்ள வர பணத்தை எந்தெந்த இடத்துக்கெல்லாம் எனாமா கொடுக்கலாமோ அங்கதான் கொடுத்துட்டு இருக்கா. அப்படின்னா பெரியவா சொன்னதுக்கு மேல இந்த திட்டத்தை நாம் எல்லாம் பக்தி ஸ்ரத்தையா செயல்படுத்துறோம் அப்படின்னு பெருமையா நாம சொல்லிக்கிறாப்புல நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படி ஒரு அருமையான திட்டம் இந்த பிடியரிசி திட்டம். இந்த பிடியரிசி திட்டம் ரொம்ப அருமையான திட்டம் அப்படின்னும் எளிமையான திட்டம்னும் இது ஏன் பெரியவா சொன்னா 1966ஆம் வருஷம் மார்ச் மாசம் 10ஆம் தேதி சென்னையில மாம்பலத்துல சிவா விஷ்ணு கோவில்ல இதை ஏன் ஒரு பெரிய திட்டமா அறிமுகப்படுத்தணும், இது எல்லாரும் கம்பல்சரியா வீட்டுக்கு வீடு பண்ணணும்னு ஏன் பெரியவா உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுக்கு பின்னால ஒரு கதை இருக்கு. குட்டி கதை ஒண்ணும். திருவல்லிக்கணியிலேருந்து ஒரு பக்தர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு போயிருந்தார். அந்த பக்தர்கிட்ட சொன்ன கதை, நான் உனக்கு ஒரு கதை சொல்லட்டுமா அப்படின்ட்டு பெரியவா கதை சொல்றா. என்ன கதை அப்படின்னா, மகாபாரதத்துல கர்ணன் ஒரு பெரிய கொடையாளி, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச. அந்த கர்ணன் தானத்துக்கு கர்ணன் தான் அப்படின்னு உலக பிரசித்தமா இருக்கிறது. அந்த கர்ணன் எதை கேட்டாலும் கொடுத்துருவார். அவர்கிட்ட அவர் வாயில இல்லைன்னே வராது. அதனால எதுவா இருந்தாலும் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது அவரோட குணமா இருந்தது. அதனால தானத்துக்கு கர்ணன் அப்படிங்கிற பெயர் அடைஞ்சார். அந்த கர்ணன் வீர சொர்க்கம் அடைஞ்சான். சொர்க்கத்துக்கு போறான். சொர்க்கத்துல போனா அங்க தேவதைகளாம் அவனை தங்க கட்டியில உட்காந்து வச்சு அப்படியே உபச்சாரம் பண்ணி எல்லாம் பண்றா. அப்படி பண்றதே இந்த கர்ணனுக்கு ரொம்ப தாகம், பசி தாகமா இருந்துதான். அந்த பசி தாகமா இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, பக்கத்துல இருக்க தேவதைகள்கிட்ட கர்ணன் கேட்டான், எனக்கு ரொம்ப அதெல்லாம் இருக்கட்டும், நீங்க பண்ற உபச்சாரம் எல்லாம் இருக்கட்டும், எனக்கு இப்ப சாப்பிடணும், பசிக்கிறது, தாகமா இருக்கு, அதனால பசி தாகத்துக்கு அன்னம் கொடுங்கோ, தீர்த்தம் கொடுங்கோ அப்படின்னு கேட்டா, அந்த தேவதைகள்லாம் சொன்னா, இதோ வைரம் இருக்கு, வைடூரியம் இருக்கு, இன்னும் பசுமாடு இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்கு, கோ இருக்கு, பூ இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு, இதுல எதை வேணாலும் கேளு, நாங்க கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு. கர்ணனுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. நம்ம பசிக்கு சாப்பாடு வேணும், தாகத்துக்கு தண்ணி வேணும்னு கேட்டா, இவ ஏதோ வைரத்தை காமிக்கிறா, பவுனை காமிக்கிறா, வெள்ளியை காமிக்கிறா, அதை காமிக்கிறா, இதை காமிக்கிறாளே அப்படின்ட்டு அவருக்கு தாபத்துல சொன்னேன். நான் சாப்பாடு வேணும்னு கேட்டாக்க, தீர்த்தம் வேணும்னு கேட்டா, நீங்க இதெல்லாம் கொடுக்குறீங்களே, இதெல்லாம் பசி ஆத்துமா என்ன, இதெல்லாம் தாகத்தை ஆத்துமா, தணிக்குமா, எனக்கு அதுதானே வேணும் அப்படின்னு கேட்டேன். உடனே அந்த தேவதை சொல்லித்து, நீங்க கோச்சிக்க கூடாது, என்னை மன்னிச்சுக்கணும், பூலோகத்துல உள்ள மனுஷாலாம் பூமியில எதெல்லாம் தானம் பண்றாளோ அதெல்லாம் இங்க வந்து நிற்கும், அதுதான் இங்க அவைலபிளா இருக்கும், இங்க எங்கள்கிட்டன்னு எதுவும் கிடையாது, ஒன்னும் ஸ்டாக்கு, அவ என்ன கொடுத்துட்டு வராளோ அந்த புண்ணியம், அந்த தான பலன்லாம் இங்க வந்து நிற்கும், அவ கொடுத்ததுக்கு நாங்க திருப்பி பதிலுக்கு அவ என்ன கொடுத்தாலோ அதுலேருந்து தான் கொடுக்க முடியும், அவ கொடுக்காத எங்களால கொடுக்க முடியாது. ஒரு சித்தர் பாடல்ல சொல்றாரு, மகான் அவர் சொல்றார் என்னன்னு, ஓடி ஓடி இட்ட பிச்சையும் அப்படியே பிச்சைக்காராளை பார்த்தா, பசியோட போறவாளை பார்த்தா ஓடி போய் கொடுக்கணுமா அவளுக்கு. ஓடி இட்ட பிச்சை எப்படி இருக்கணும், சாடி விட்ட குதிரைவேல் முன்னால வந்து நிற்குமேங்கிற. நாம போனோம்னா மேல் லோகத்துக்கு போனோம்னா அப்படி குதிரையை ஒரு சொடக்கு போட்டு இப்படி சாடி விட்டாக்க அது என்ன பண்ணும்னா அப்படி தாவி குவிச்சுன்னு முன்னால போய் ஓடும். அது மாதிரி நம்ம ஓடி ஓடி பண்ணின தான தர்மங்கள், போட்ட பிச்சைகளும், அடுத்தவா பசிக்கு கொடுத்ததெல்லாம் சாடி விட்ட குதிரை போல நமக்கு முன்னால வந்து நிற்கும்லாம் சொல்றா இல்லையா. அது மாதிரி நாம இங்க கொடுக்கறதா அங்க போய் நிக்கிறது அப்படின்லாம் நமக்கு தெரியுது. அதைத்தான் இந்த தேவதையும் சொல்லித்து. அப்போ கர்ணன் கேட்டான், அப்ப நானே இத்தனை கொடுத்துருக்கேன், நீ கொடுத்தது இதெல்லாம் தான் இங்க வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப என்ன நான் ஒரு தரம் கூட அன்னதானம் பண்ணலையா, ஒருத்தர் கூட சாதம் போடலையா, நீ போடலையான்னு எங்களை கேட்டு பிரயோஜனம் இல்லை, போட்டிருந்தா இங்க வந்து நிற்கும் அப்படின்னா. அப்பதான் கர்ணன் ஃபீல் பண்ணினாராம், ஆஹா, ஓ நம்ம லைஃப்ல என்னெல்லாமோ தானம் பண்ணியிருக்கோம், கோதானம் பண்ணியிருக்கோம், பூதானம் பண்ணியிருக்கோம், சொர்ணதானம் பண்ணியிருக்கோம், அத்தை பண்ணியிருக்கோம், இத்தை பண்ணியிருக்கோம், ஏன் நம்மளோட உயிருக்கு உயிரான கவச்ச குண்டலங்கள்லாம் அதை கொண்டு கொடுத்துருக்கோம், இத்தனை பண்ணின்னு நாம ஒரு அன்னதானம் ஒரு நாளைக்கு கூட பண்ணலன்னு இப்பதான் தெரிஞ்சுது எங்க சொர்க்கத்துக்கு போனோன்னு. ஏன் அப்படின்னர், இந்த அன்னதானம் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் இல்லையோ, என்ன சாப்பாடுங்கிறது வரவாளுக்கு இலையை போடுறோம், சாப்பாடு போடுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சர்வசாதாரணமா இருக்கு. மற்ற தானங்கள் மாதிரி இது பிரமாதமா ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு இனிமே தாம்பூலத்துல வச்சு அத்தை பண்ணி இத்த பண்ணி எல்லாம் இருந்ததுன்னால் இது நமக்கு ஒண்ணு பெருசா தோணி இருக்குமோ என்னமோ. எப்பொழுதுமே எந்த ஒரு காரியமும் ரொம்ப சிம்பிளா இருந்தா அதோட வலிமை நமக்கு தெரியாது, அதோட அருமை நமக்கு தெரியாது. அதை போல இந்த அன்னதானம்ங்கிறது யாரு வந்தாலும் இலையை போடுறது, சாப்பாடு போடுறதுங்கிறது நமக்கு சாதாரண ஒரு பழக்கமா இருக்கிறதுனால இது ஒரு பெரிய அன்னதானத்தோட விசேஷம் தெரியாத போயிடுத்து. இது நமக்கு மட்டும் போல இல்லை,
தானத்துல சிறந்த கர்ணனுக்கும் கூட அதோட பெருமை தெரியல போல இருக்கு. அதாவது பெருமை தெரிஞ்சிருந்தா கூட சீரியஸா எடுத்துக்கல போல இருக்கு. அவர் அன்னதானம் பண்ணல, அதனால நீ அன்னதானம் இத்தனை தானம் பண்ணினவன் அன்னதானம் பண்ணல, அதுதான் இங்க வரல, அதனால இங்க பசிக்கு எங்களால உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியல அப்படின்னு அந்த தேவதை சொன்னா கர்ணன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணினாராம். ஆஹா, இவ்வளவு தானத்துக்கு சிறந்த கர்ணன்னு பேரடைஞ்ச நாமளால இப்படி ஒரு அன்னதானம் பண்ணாத விட்டுட்டுமே, இப்ப நம்ம பசி தாகத்துக்கு எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் நம்ம பசியை தீக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு வழி இல்லாத போயிடுதே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு, சரி நாங்க இருக்கிறதே தப்பு பண்ணிட்டேன், இப்போ இதுக்கு ஏதானு ஒரு வழி சொல்லுங்களேன், என் பசியாரத்துக்கு என்ன வழி அதை சொல்லுங்க அப்படிங்கிறதே அந்த தேவதை சொல்லித்தான். இவ்வளவு தானம் தர்மம் பண்ணினத்தோட பலன் என்ன இருக்குன்னா அது வீண் போயிடாது, அது ஏதோ ஆபத்து காலத்துல சமயத்துல உபயோகப்படுறாப்புல இருக்கு. நீ என்ன பண்ணின, நீனாவே அன்னதானம் பண்ணலைன்னா கூட ஒரு நாளைக்கு ஒரு பசியோட ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டார், பசி சாதம் போடு அப்படின்னு. அப்போ நீ என்ன பண்ணின, நீ வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு சாதம் போடலைன்னா கூட பக்கத்துல பெரிய அன்னசாலை வச்சு துரியோதனன் அன்னசத்திரம் கட்டி பண்ணிட்டு இருக்கான். அதனால அந்த துரியோதனன் அன்னதானம் பண்ணிட்டு இருக்கான், அங்க போய் சாப்பிடுன்னு கை விரல காமிச்ச, ஆள்காட்டி விரல காமிக்கிறோம்ல, அங்க நடக்கிறது போய் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, அது மாதிரி வாயால சொல்லி கையால காமிச்ச அந்த ஆளு அங்க போய் சாப்பிட்டார், பசியா இருக்கு. அந்த புண்ணியத்தோட பலன் இருக்கு உனக்கு. அதனால என்ன பண்ணு, ஒரு பசியோட வந்தவருக்கு யாரோ அன்னதானம் பண்ற இடத்த சுட்டி காமிச்சியோ இல்லையோ, அந்த இடத்துல நடக்கிறது அங்க போய் சாப்பிடுங்க, உங்களுக்கு சௌக்கியமா கிடைக்கும், உங்க பசி யாரும்னு சொல்லி விரல காமிச்சதுனால அந்த ஆள்காட்டி விரல உன் வாயில வச்சுட்டு சூப்பின்னு இருப்பா, உனக்கு பசிதாகம் தெரியாது அப்படின்னு அந்த தேவதை சொல்லித்தான். இதை கர்ணன் உடனே இந்த விரல வாயில போட்டு தன்னோட பசிதாகத்தை தீர்த்துண்டான் அப்படின்னு பெரியவா இந்த கதையை சொன்னான். யாரு, திருவல்லிக்கணியிலிருந்து வந்த ஒரு பக்தர்கிட்ட. அதாவது ஒன்னும் கூட்டம் இல்லைன்னா பெரியவா விஸ்ராந்திய ஏகாந்தமா உட்கார்ந்து நிற்கிறது, இது மாதிரி பல அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவா. இது ரொம்ப பல சமயங்கள்ல நடக்கக்கூடிய விஷயம். அது மாதிரி இந்த கர்ணனோட கதையை சொல்லி அப்ப சொல்றா பெரியவா, இவ்வாறு ஆச்சரியமா இருக்கு, இவன் சாதம் போட்டு அடுத்த வாழ்க்கை அன்னதானம் பண்ணலன்னா கூட யாரோ அன்னதானம் பண்ணின இடத்த கை காமிச்சதுக்கு அந்த காமிச்ச கை அதுல இருக்கிற விரல வாயில போட்டினாலே நம்ம பசிதாகம் அடங்கி விடுறது அப்படின்னா, நமக்கு ஆறிடுறதுன்னா, நம்ம கையாலே சமைச்சு சாதம் போட்டு எல்லாருக்கும் அன்னதானம் பண்ணினோம்னா எவ்வளவு புண்ணியம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பரம்பரையிலையும் யாரானும் பசின்னு வாடுவாளா, தாகம்னு வாடுவாளா அப்படின்னு அன்னதானத்தோட பெருமையை சொல்லி, அன்னதான சிவன்னு ஒருத்தர் இருந்தார், முன்னமே பார்த்திருக்கோம். அன்னதான சிவன்னே அவருக்கு பேரு. அவருக்கு என்னென்ன லட்சக்கணக்கான பேருக்கு அன்னதானம் பண்றதுதான் அவரோட வாழ்க்கையோட ஒரே காரியமா இருந்தது. கட்டிக்க ஒரு 4 முழம் வேஷ்டி, ஒரு துண்டு, ஒரு பழைய வண்டி, காளமாட்டு வண்டி, இதுதான் அவரோட சொத்து. அப்படி இருந்தவர் லட்சக்கணக்கான பேருக்கு வயிறார மலமலையா சமைச்சு சமையல் பண்ணி அவர் விதவிதமா அன்னதானம் பண்ணியிருக்க. அன்னதான சிவன் பேரு. அந்த அன்னதான சிவன் காலமானோன்னு பெரியவா சொன்னாங்கிறது பார்த்தோம். என்ன சொன்னா பெரியவா, அந்த அன்னதான சிவன் காலமாயிட்டார். அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, இவர் மோட்சத்தை அடையறதுக்கு பெரிய இன்னமே அத்தை பண்ணல, ஜபம் பண்ணல, தப்பம் பண்ணல, இது மாதிரி ஆத்ம சாதனைன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஏதோ பெருசாலாம் ஒன்றும் பண்ணல. அப்படி எல்லாம் பண்ணலைன்னா கூட பல பேருக்கு சாதம் போட்டு 10 பேருக்கு சாதம் போட்டே மோட்சத்துக்கு அடைஞ்சுட்டார் அப்படின்னு பெரியவா சொன்னா. அதாவது 10 பேருக்கு சாதம் போட்டு அன்னதானம் பண்றதே பெரிய யாக யஜ்யம், ஜபம் தபம் பூஜை அப்படிங்கிறாப்புல பெரியவா அதுக்கு ஒரு உயர்வை கொடுத்து இப்படி 10 பேருக்கு சாதம் போட்டே மோட்சத்தை அடைஞ்சுட்டார் அப்படின்னு சொல்றா. அப்படின்னா நாமளும் கையார மனசார எல்லாருக்கும் அன்னதானம் பண்ணினோம்னா ஏன் நம்மளும் மோட்சத்தை அடைய முடியாது? அதுக்காக தான் இந்த கர்ணன் கதையை சொல்லி பெரியவா சொன்னா. இப்படி அப்ப நினைச்சுட்டேன், அவ்வளவு தானத்துல சிறந்த கர்ணனே கடைசியில ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை கவனிக்காத விட்டுட்டு அன்னதான சிறப்பை தெரிஞ்சுக்காத அன்னதானம் பண்ணாத இருந்துட்டு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டான் அப்படின்னு. இந்த கர்ணன் மாதிரி இனிமே உலகத்துல யாரும் கஷ்டப்படப்படாதுன்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. அதனாலதான் என்ன பண்ணேன், இந்த பிடியரிசி திட்டத்தை சொன்னேன். இந்த பிடியரிசி திட்டப்படி இதுனாக்க ஏதோ ஆயுசுல ஒரு நாளைக்குன்னு இல்லை, தினமே நித்தியம் அன்னதானம் பண்ணின பலன் நமக்கு அத்தனை பேருக்கும் வருது. ஒவ்வொரு நாளும் புடிப்புடியா நமக்கு அன்னதான பலன் வருது. அதுக்குத்தான் இந்த பிடியரிசி திட்டத்தை சொன்னேன் அப்படின்னு பெரியவா பிற்காலத்துல இதுக்கு வியாக்கியானம் சொல்றா. இது அந்த பிடியரிசி திட்டத்தோட சிறப்பு. அதைத்தான் 66ஆம் வருஷம் பெரியவா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி எல்லாரும் இதுல கலந்துக்கணும் அப்படின்னா. இது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு, ரொம்ப விமரிசையா நடந்துட்டு இருக்கு. இது இன்னும் உலகம் முழுக்கலும் விமரிசையா நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுதான் ஆசை. அந்த அன்னம்
அன்னசுத்தி சர்வசுத்தின்னு இந்த ஆகாரம்ங்கிறது அதுவும் கோவில்ல நைவேத்தியம் பண்ணி ஈஸ்வர பிரசாதமா இருந்ததுன்னா நமக்கு இன்னும் ஞானத்தை கொடுக்கறது, தெளிவை கொடுக்கறது. அந்த அன்னமும் எளிமையா இருக்கணும்னு சொன்னா பெரிய ஒரு தயிர் சாதம், ஒரு மிளகுபொடி சாதம், அது மாதிரிலாம் தான் பெரியவா சொல்லுவா. காரணம் அதுல புளி சாதம் அப்படின்னா கூட இனிமே புளிக்காய்ச்சல் காய்ச்சினாலே அதுக்கு இனிமே ரொம்ப காஸ்ட்லி. அப்படி இல்லாத வெறும் மிளகு சீரகத்தை தட்டி போடுறது, ஒரு உப்பு போடுறது, அதை பிசைஞ்சிட்டாக்க சம்பா சாதம் அப்படின்னு பரமேஸ்வரனுக்கு ரொம்ப பிரீத்தியா சொல்லியிருக்கு. பிரதோஷ காலத்துல நடராஜாக்கு இந்த சம்பா சாதத்தை தான் நைவேத்தியம் பண்றா. இது பண்றதுக்கும் எளிமை, ரொம்ப சிம்பிள், உடம்புக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியத்துக்கும் நல்லது. அதனால இந்த சம்பா சாதமா பண்ணலாம், இல்ல தயிர் சாதமா பண்ணலாம், அப்படி இல்லாம சொல்லி பெரியவா ஆகாரத்துல ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பா. பெரியவா எல்லாமே சிம்பிள், அது வேற விஷயம். இருந்தா கூட இந்த ஆகாரத்துல ரொம்ப எளிமையா இருப்பா. ஒருத்தர் வந்தார், அவர்கிட்ட பெரியவா பேசி நிற்கிறதே சொன்னா, சரி உன் சம்சாரம் ஊர்ல இல்லைன்னா ஆத்துல இல்லைன்னா நீ என்ன பண்ணுவ, நீ உனக்கு சமைக்க தெரியுமோன்னார். எனக்கு சமைக்கலாம் தெரியாது, இருந்தாலும் நான் இப்ப கத்துன்னு விட்டேன் அப்படின்னு. அப்படியா, என்னெல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. எனக்கு வேற ஒண்ணும் பண்ண தெரியாது, அவ ஏதாவது பருப்படி பண்ணி வச்சுட்டு போவோம், நான் ஒரு சாத்தை வடிச்சுப்பேன், தயிர் இருக்கும் அப்படின்னு. இதை எப்படி சாப்பிடுவேன் அப்படின்னா, பருப்பொடியை போட்டு பிசைஞ்சுன்னு தயிரை தொட்டுன்னு சாப்பிடுவேன், அப்புறம் தயிரை போட்டு பிசைஞ்சுன்னு பருப்பொடியை தொட்டுன்னு சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு. இதுக்கு ஒரே விழுந்து விழுந்து பெரியவாளுக்கு சந்தோஷமா சிரிச்சு, இவ்வாறு நானே சிம்பிளா சாப்பிடணுங்கிறேன், இவன் அதை விட சிம்பிளா சொல்றான். ஒரு சாதம் வடிச்சா போறோம், ஒரு தயிர் இருந்தா போறோம், ஒரு பருப்பொடி இருந்தா போறோம், பருப்பொடியை பிசைஞ்சு தயிரை தொட்டுன்னு சாப்பிட்டுருவோம்னா, உடனே தயிரை போட்டு பிசைஞ்சுன்னு பருப்பொடியை போட்டுன்னு சாப்பிட்டுருவோம்னா. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குடா, ரொம்ப எளிமையா இருக்கு, இது மாதிரி எல்லாரும் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பெரியவா சந்தோஷப்படுறா. இது மாதிரி அந்த எளிமையா ஆகாரத்தை வச்சுக்கிறதுல பெரியவாளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கும். அப்படி சொன்ன அந்த பெரியவா இந்த அன்னதான திட்டம் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கும் பசிங்கிறதே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது, இந்த பசிப்பிணிங்கிறது தான், இந்த பசி கொடுமை தான் நாட்டுல பல தவறுதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு, தப்பு நடக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கிறதுனால இந்த பசியை போக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த எளிமையான பிடியரிசி திட்டத்தை சொன்னா அதோட பலன்லாம் இன்னும் எப்படி எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு, அதனால என்னென்னலாம் அதிசயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்தத்து அழுந்தல். புணர்ப்பதொக்க எந்த என்னை ஆண்டு பூண நோக்கினாய், புணர்ப்பதன்றிதென்ற போது நின்னுடன் நிதாம், புணர்ப்பதாக அன்றிதாக அன்பு நின் கழற்கணே, புணர்ப்பதாக அங்க நாள புங்கமான போகமே. போகம் வேண்டி வேண்டிலேன், புரந்தராதி இன்பமும் ஏகனின் கழல் இணையலாதிலேன் என் எம்பிரான். ஆகம் விண்டு கம்பம் வந்து குஞ்சி அஞ்சலிக்கணே, ஆக என் கை கண்கள் தாரை ஆரதாக ஐயனே. ஐயனின்னது அல்லது இல்லை மற்றோர் பற்று வஞ்சனேன், பொய் கலந்தது அல்லதில்லை பொய்மையேன் என் எம்பிரான். மை கலந்த கண்ணி பங்க வந்து நின் கழற்கணே, மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு, மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு எனக்கும் ஆக வேண்டுமே. மெய் கலந்த அன்பரு
அன்பு எனக்கும் ஆக வேண்டுமே. வேண்டும் நின் கடல்கள் அன்பு வேண்டும் நின் கடல்கள் அன்பு பொய்மை தீர்த்து மெய்மையே வேண்டும் நின் கழல்கள் அன்பு பொய்மை தீர்த்து மெய்மையே ஆண்டு கொண்டு நாயினேனை ஆவ என்று அருளு நீ பூண்டு கொண்டு அடியனேனும் போற்றி போற்றி என்றும் என்றும் மாண்டு மாண்டு வந்து வந்து மன்ன நின் வணங்கவே வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம் நான்கும் ஓலமிட்டு உணங்கு நின்னை எய்தலுற்று மற்று ஒரு உண்மை இன்மையின் வணங்கி யாம் விடங்களேன் வணங்கி யாம் விடங்கள் என்ன வந்து நின்று அருளுதற்கு இணங்கு கொங்கை மங்கை பங்க என்கொலோ நினைப்பதே நினைப்பதாக சிந்தை செல்லும் எல்லையே வாக்கினால் தினைத்தனையும் ஆவதில்லை சொல்லலாவ கேட்பவே அனைத்து உலகுமாய நின்னை ஐம்புலன்கள் காண்கிலா எனைத்து ஏனைத்தது எப்புறத்து எந்தை பாதம் எய்தவே எய்தலாவது என்று நின்னை எம்பிரான் இவ்வஞ்சனேற்கு உய்தலாவது உண்கண் அன்றி மற்றோரு உண்மை இன்மையின் பைதலாவது என்று பாதுகாத்து இறங்கு பாவியேற்கு
ஈதலாது நின்கண் ஒன்றும் வண்ணமில்லை ஈசனே. ஈசனே நீ அல்லதில்லை இங்கும் அங்கும் என்பதும் பேசினேன். ஓர் பேதமின்மை பேதையேன் என் எம்பிரான் நீசனேனை ஆண்டு கொண்ட நிம்மலா. ஓர் நின்னலால் தேசனே ஓர் தேவர் உண்மை சிந்தியாது சிந்தையே. சிந்தை செய்கை கேள்வி வாக்கு சீரில் ஐம்புலன்களால் முந்தையான காலம் நின்னை எய்திடாத மூர்க்கனேன். வெந்தையா விழிந்திலேல் உள்ளம் வெள்கி விண்டிலேல் எந்தையாய நின்னை இன்னம் எய்தலுற்றிருப்பனே. இருப்பு நெஞ்ச வஞ்சனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்னதாள் இருப்பு நெஞ்ச வஞ்சனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்னதாள் கருப்பு மட்டு வாய் மடுத்தனை கலந்து போகவும் நெருப்பு முண்டியானும் உண்டிருந்ததுண்டதாயினும் நெருப்பும் உண்டியானும் உண்டிருந்ததுண்டதாயினும் விருப்பு உண்டு நின்கண் என்கண் என்பதென்ன இச்சையே. விருப்பு உண்டு நின்கண் என்கண் என்பதென்ன இச்சையே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம்.
காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.